अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मियां नदीम थोड़ी खिदमत च हाज़र है। अज 6 जून का दिन है, जिस दिहाड़े सरदार संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला का शहीदी दिन है और खालिस्तान अपना गोल्डन टैंपल दे ऑपरेशन ब्लू स्टार दे विच अज दे दिन सरदार संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जिहड़े सन वो उन्होंने मार दिता गया। उन्होंने साथियों समेत ये कहानी कोई 80 की दहाई दे विच जो जिमें कि इंडिया जिहड़ा है वो ये दसन की पैगाम देने की कोशिश करता है कि ये कहानी तो कोई 80 की दहाई के शुरू की हुई कहानी है। ये 80 की दहाई से शुरू की हुई कहानी नहीं है, ये पार्टीशन तो पहले की कहानी है। और जो हिंदुआ ने ये लीडरशिप जी सिख लीडरशिप सी उन्होंने मुकम्मल खुद मुख्तार सूबा देने का, एक खुद मुख्तार रियासत बल्कि देने का वादा करके तो उन्हों की हमायत हासिल की सी। पार्टीशन तो बाद जो सिख क्यादत ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को इस चीज़ के उत्ते रियासत जी इंडिपेंडेंट रियासत के बारे गल की तो वो साफ इस चीज़ तो मुकर गए। उस तो बाद ये मामला 1950 तक चलता रहा तो 1950 के विच पंजाबी सूबा तहरीक का सिखा ने आगाज़ किया, जिन्हों दबाण वास्ते भारतीय सरकार ने जोड़ा है वो हर जुल्म और जबर जोड़ा है वो वरत्या। पिंडां दे पिंड उजड़े, पंजाब के पिंडां दे विच खून ते लाशां तो सिवा कुछ नज़र नहीं सी आउंदा। पंजाब दे चढ़दे पंजाब दे विच कोई घर ऐसा नहीं सी, किसी भी पिंड दे विच किसी भी शहर दे विच कोई भी घर कोई खानदान ऐसा नहीं सी जिथे किसी न किसी गभरू की कोई लाश चुकी ना गई हो, जिथे उत्थे विछाई ना गई हो उसकी लाश। इस तरह सिखां नूं भड़काउण वास्ते उन्होंने गुरुद्वारा साहबान की जी जानबूझ के जी है मुकदस मकामात की जी है जानबूझ के वो बेहुरमती की गई। गुरु ग्रंथ साहब नूं उहदी बेहुरमती जानबूझ के बार 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 की गई ताकि सिख कौम पढ़ के पंजाबी सूबा तहरीक बकायदा तौर पर 1950 के फिर शुरू हो गई। और 1950 तो जो इस तहरीक ने आगाज़ अपना लिया तो वो पुरअमन एक तहरीक सी, लेकिन इंडियन जी सरकार की जी जबर और जुल्म सी उस जबर और जुल्म ने उन्होंने एक उन्होंने मजबूर किया कि वो एक जी है पुरतशद्दद तहरीक जिन्हों इंडियन सरकार कहती है वो वाल उन्होंने मजबूर किया गया, धकेलिया गया। 1980 की दहाई दे विच यही जी पंजाबी सूबा तहरीक सी वो खालिस्तान तहरीक च बदल गई। और इस तो पहले इस दे नाल ही इंडिया ने एक होर जिहड़ा मामला किया कि चढ़दे पंजाब नूं जिहड़ा उहदे टोटे करके उन्होंने 3-4 हिस्सों दे विच वंड के सिखां दी जिहड़ी ताकत सी उन्हें तोड़न की कोशिश की। और ये जिहड़े सन मुख्तलिफ हिंदू खास तौर पर उन्होंने लिया के उन्होंने सूबे दे आबाद किया और उन्होंने आबाद करके सिखां नूं अकलीयत दे विच लियाउण दी कोशिश की गई। इस दे विच जिहड़ी है ये दिल्ली सरकार की नाकबत अंदेशी ने तहरीक खालिस्तान की तहरीक नूं जन्म दिता। उहदे जबर ने और उहदी नाकबत अंदेशी ने और उहदे गरूर ने और तकबर ने खालिस्तान तहरीक नूं जन्म दिता। इहदे उत्ते एक इंडियन जिहड़े बड़े मुमताज़ सहाफ़ी और तजिया निगार जिहड़े वो 2018 उन्होंने था इस दुनिया तो वो रुखसत होए, कुलदीप नैयर मुसन्नफ भी सन बहुत सारी किताबों के और ये एक वज़ीर इतलात भी रहे इंडिया के। इन्होंने एक किताब अपनी किताब के जिक्र उहदा कीता है इस सारे मामले का। वो कहते हैं जो मैं वज़ीर इतलात सा तो वो कमीशन बनया इस मामले के उत्ते सारी इहदा जायज़ा लैण वास्ते
तो कमीशन ਇੱਕੋ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲੀ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਵੀ ਆਰਟਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਸ ਤਰੀਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਸਪਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਵੀ ਆਰਟਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਲਮਨਾਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਵਜ਼ੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਮੁਸਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਸਲੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਬ ਗਿਆ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾ ਥਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।